Very good morning, dear students. Welcome back to my channel. So in the last video, I discussed about a market equilibrium with a fixed number of firms, right? So ಯಾವ ತರ equilibrium attain ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ we have discussed with the help of a sum also. And I have explained the diagram and I hope that the diagram is clear to you, right? And was explained that with the help of a sum also. I think it's clear to you, right? So ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಡೌಟ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಮ್ಯಾಮ್ how you have taken that 45 35 and all, right? So ನೀವು equilibrium price ಆ diagram ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ sum ಅಲ್ಲಿ the market equilibrium is 40. So 40 ಆದ್ಮೇಲೆ it's if the price is more than 40, so you can take 45 50 55 anything, okay? And less than 40 ಅಂತ ಬಂದಾಗ you can take any prices, okay? It's clear to you, I think. Now the next concept is shift in demand and supply. Now the concept is shift in demand and supply curves, okay? So in the fixed number of firms ಇರುವಾಗ demand and supply curves how it will shift ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. So first here I would like to explain the shift in the demand curve. So ಬರೀ demand curve ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದಾಗ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀನಿ. So if we change one or more of the factors, okay? So ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದ್ or ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ factors change ಆದಾಗ, so which will leads to shift in the demand and supply curves, right? For example, the consumer taste, its preference, consumer income, okay, a price of the related goods. So ಈ ತರ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಾಗ which may leads to change in the demand curve, okay? So when the demand curve or the supply curve will change, so which will affect the equilibrium, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ನ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ ಸಪ್ಲೈ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಾಗ, okay? So this can be explained with the help of a diagram. So the diagram is here. So this is the diagrams regarding the shift in the demand curve. So here initially you can see that the market is in equilibrium at point E. Okay, initially the market is in equilibrium at point E due to the shift in demand to the right. So right side shift ಆದಾಗ the new equilibrium will be obtained at G point, and left side obtain ಆದಾಗ when the demand curve will shift towards left side, the new equilibrium will be in F, okay? F ಅಲ್ಲಿ obtain ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, that we can see now, okay? So ಈ ಶಿಫ್ಟ್ ರೈಟ್ವರ್ಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುವಂಥ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕರ್ವ್ನ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಪ್ಯಾನಲ್ ಎ, ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ವರ್ಡ್ ಏನು ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ದಟ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಯಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಬಿ, ಓಕೆ? ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಟು ಯು? ನೌ suppose the market demand curve will shift towards right side. Now the market demand curve will shift towards right side, which means from DD0 to DD2, which supply curve remain unchanged. The supply curve ಏನಾಗಿದೆ ಈಗ remain unchanged as shown in the panel A, okay? So panel A ನಲ್ಲಿ shift ಆಗ್ತಾ ಇದೆ demand curve towards right side from DD0 to DD2. This shift indicates that any price the quantity demand is more than before. So ಮುಂಚೆ ಏನಿತ್ತು quantity demand ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, okay? Therefore at price P0 there is a excess demand in the market. At price P0 there is a excess demand in the market, that we can see that. So excess demand ಎಷ್ಟಿದೆ, from Q0 to Q0 dash to excess demand arise ಆಗುತ್ತೆ in the market. In response to this excess demand, some individuals they are ready to pay higher prices, and the price would tend to rise from P0 to P2. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಆಗಬೇಕು ಅಂದಾಗ, ಸೊ ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದಾಗ, ಸೊ ಸಮ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ರೆಡಿ ಟು ಪೇ ಹೈಯರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ನೌ ದ ಪ್ರೈಸ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಫ್ರಮ್ P0 to P2, okay? So now the new equilibrium is attained at point G. ನೋಡಿ price line P2 ಅಲ್ಲಿ it is intersecting the supply curve at G, okay? So supply curve ನ G point ಅಲ್ಲಿ intersect ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. So now the equilibrium is at G, where the equilibrium quantity is Q2. The equilibrium quantity is Q2. It is greater than Q0. ಹೌದಾ? ಈ Q0 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. And the equilibrium price is P2 is greater than P0, okay?
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದು OX ಆಕ್ಸಿಸಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇದೆ, OY ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, SS ಇಸ್ ದ ಸಪ್ಲೈ ಕರ್ವ್ ಆ್ಯಂಡ್ DD ಇಸ್ ದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕರ್ವ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲೈ ಕರ್ವ್ ಇಸ್ ರಿಮೈನ್ ಅನ್ಚೇಂಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ರೈಟ್ವರ್ಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕರ್ವ್. ಓಕೆ, ವೆನ್ ದರ್ ಇಸ್ ಎ price is P0, so the equilibrium is attained at E point. Okay, ಆಗ price is P0 and the demand is Q0 ಇದೆ. When there is a shift in the right side, so we can see so at P0 ಅಲ್ಲಿ you can observe that there is a excess demand. So excess demand ಎಷ್ಟಿದೆ, Q0 dashes to excess demand ಇದೆ in the market. Now some individuals, they are ready to pay higher price for that product. Now the price is increases from P0 to P2 ಗೆ price increase ಆದಾಗ the demand curve will shift towards from ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ. So the demand curve will shift, the equilibrium point will shift from E to G. Okay, equilibrium ಎಲ್ಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಯಿತು, E ಇಂದ G ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಯಿತು. The supply curve is remain unchanged ಆಗಿದೆ. So now the equilibrium price is P2 is greater than P0 and equilibrium quantity Q0 is less than Q2, or the Q2 is greater than Q0. Is it clear to you? Now at panel B, so ಈ panel B ಗೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಕಡೆ ನೀವು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. So there is a so similarly the demand curve will shift towards left side. Okay, left side ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಇದೆ, DD0 ಇಂದ now the demand curve will shift towards DD1 as shown in the panel B. At any price the quantity demand will be less than before. So ಈ ಲೆಫ್ಟ್ವರ್ಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದಾಗ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮುಂಚೆ ಏನಿತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆರ್ ಇಸ್ ಎ ಲೆಫ್ಟ್ವರ್ಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕರ್ವ್. ಸೊ ಈ ಲೆಫ್ಟ್ವರ್ಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದಾಗ ದ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ, ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಪ್ರೈಸ್ ಈಸ್ P0. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ there is a excess supply in the market. So ಇನಿಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿದೆ E, ಸೊ ಈ ಅಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಪ್ರೈಸ್ ಏನಿದೆ P0 ಆ್ಯಂಡ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಈಸ್ Q0 ಇದೆ. ನಾವು ಸೊ ಈ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ಆ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದಾಗ Q0 ಡ್ಯಾಶ್ ಟು Q0 ಅಷ್ಟು ಎಕ್ಸೆಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಇದೆ ಇನ್ ಎ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಮ್ ಫರ್ಮ್ಸ್ ದೇ ಆರ್, ಅವ್ರು ಏನು ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ದ ಸಪ್ಲೈ ವಿಲ್ ಓಕೆ ನಾವು ಏನು ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ದೇ ವಿಲ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಫ್ರಮ್ P0 to P1. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ P0 ಇಂದ P1ಗೆ ಯಾರು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಮ್ ಫರ್ಮ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಅವರ ಆ ಒಂದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 50 rupees ಅಂತ ಏನು ಒಂದು ಬಲ್ಕ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದಾಗ, ಸೊ 50 rupeesಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ದೇ ವಿಲ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಟು 45 rupees. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಪ್ರೈಸ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವಾ, ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಪ್ರೈಸ್ 40 ಅಂತ ಇದ್ದಿದ್ದು ನಾವು ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಟು 35 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Okay, now the price has been reduced by some firms to sell the product. So ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು ಪ್ರೈಸ್. Now the price has been reduced from P0 to P1. The new equilibrium is attained at F point. Now new equilibrium ಎಲ್ಲಿ obtain ಆಯಿತು, the new equilibrium is obtained at F. So here, so what you can see that is the equilibrium quantity ಮುಂಚೆ ಏನಿತ್ತು Q0 ಇತ್ತು, now it has been reduced to Q1. So leftward shift ಆದಾಗ, so we can see that there is a reduction in the ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್. ಸೊ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಪ್ಲೈ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ರೆಡ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಪ್ಲೈ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ಓಕೆ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಈಸ್ ಅಟೈನ್ ಅಟ್ ಎಫ್ at which the demand curve is DD1. So demand curve DD1 ಇದೆ. So equilibrium point F ಯಾವ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ, when the price is P1. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ when we can see that there is a change in the equilibrium price. ಓಕೆ, ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಶಿಫ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಕರ್ವ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡೋದೆ ಆದರೆ ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇಯರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಗುಡ್. ನಾರ್ಮಲ್ ಗುಡ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, when the consumer income increases, demand is also increases. So such goods are called normal goods. ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ನಾವು we can take the example of cloth. Okay, the demand for which increases with the increase in the income of the consumer. So cloth ಇವಾಗ ನೀವು ನಾರ್ಮಲ್ ಗುಡ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ there is a rightward shift
in the demand curve. However, this income increases. So consumer income increase ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ the supply, it's not effect on supply curve. Okay, so yavaga consumer income increase aito, now the demand curve will shift towards right side for the cloth. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, when ಯಾವಾಗ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 50 rupees ಇದೆ, ಸೊ ಈಗ ಅವನ ಇನ್ಕಮ್ 100 rupees ಆಯಿತು, ಅವಾಗ ಅವ್ನ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಆಗ ಏನಾಯಿತು, ದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕರ್ವ್ ವಿಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ದಿ ಸಪ್ಲೈ ಕರ್ವ್. ಯಾಕೆ ಸಪ್ಲೈ ಕರ್ವ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದಾಗ it is under the hands of the firms. So firms decision ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಅವರು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಕರ್ವ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವಾ, ದ ಇನ್ಪುಟ್ ಪ್ರೈಸಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್, ಇದು ಎಲ್ಲದ್ರ ಮೇಲೂ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Now the consumer income increases, the demand curve will shift towards right side. Okay, so consumer income ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ರಿಂದ demand curve will shift towards right side. Okay, so ಯಾವಾಗ consumer income ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು, ಆಗ the demand curve will shift towards left side. I think, is it clear to you, right? So right word shift ಆಗಬೇಕು ಅಂದಾಗ, ಸೊ ಇನ್ಕಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಒಂದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲ, ದ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಯಾವುದು, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇಸ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸಸ್, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅದರ್ ಗುಡ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ನೆಸ್ ಟು ಬೈ. ಹೌದಾ, ಇದೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಸಾರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಹೇಳಿದೆ. ಈಗ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಸೊ ಯಾವಾಗ ಪ್ರೈಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು, ಇಫ್ ಈಸ್ ಅಡಿಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಈ ನೆವರ್ ಕೇರ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಪ್ರೈಸ್. ಓಕೆ, ಅವಾಗ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕರ್ವ್ ವಿಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್. ಹೌದಾ, ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನ ಗಿಫನ್ ಗುಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಯಾವಾಗ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅವನಿಗೆ ಆ ಗೂಡ್ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆದರೂ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕರ್ವ್ ಮೇಲೆ ಏನು, ಅವಾಗ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಾ, ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡು, ಅದ್ರ ಬದಲು ಇನ್ನೊಂದು ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಟ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ನೋ ದ ಶಿಫ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕರ್ವ್. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ನಿಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ವಿತ್ ಅ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫರ್ಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಶಿಫ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕರ್ವ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಶಿಫ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಸಪ್ಲೈ ಕರ್ವ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.